details. I thought so regarding the detailed things, not going into details, but we'll do up with some of the very quick revision things which will help further for the exam revisions also. Okay, then we'll begin with the Rakta Pitta. I think like if it's with the Jvara, then it takes so much of time. For the Jvara Chikitsa, it takes so much of time. And also for the PG entrance, there may not be much questions considering this Jvara. Okay, we'll move on to the first. We'll begin with the Charaka Chikitsa because it will also going to cover many of the questions, and then we'll do some understandings from the Charaka Sutrasana, which is very very important. Okay, and moving here, we'll begin the Rakta Pitta Nidana. Initially, they're going to quote here the Rakta Pitta Pururupas. Among them, these two are very important. Chadehe Abhiksham Agamanam and Shukta Amlagantha Udgara. So this also asked in the exam so many times. The understanding of this Shukta Amlagantha Udgara. Okay, so and Bhukta Sevidaha. So this also asked. Okay, so and then very important is Rakta Pitta Marga. On this, the questions will be framed for the assertion and reasonings. Okay, regarding the dosha dominance and chikitsa sadhya sadhyata. They are going to give some of the reasons. And Urdhvaga Rakta Pitta Sadhya. What is the reasoning behind that one? Okay, so assertion is Urdhvaga Rakta Pitta Sadhya, and reasoning they have got reasonings. Okay, Virechana Upakramaniyatva and Bahu Aushadatva. So like this, they are going to give some a list of reasonings why the Urdhvaga Rakta Pitta becomes Sadhya and Adhoga becomes Yapya. So this is very frequently asked in exams. In exams, so many times this has been asked in the exams. Okay, so and this is important. And also regarding the chikits also, they are going to very importantly quote this Pratimargam Chaharanam Rakta Pitte Vidhiyate. So this thing, this is a very basic understanding regarding the Rakta Pitta Chikitsa. Pratimargam Chaharanam Rakta Pitte Vidhiyate. Okay, and then Asadha Lakshana, they have mentioned some Lakshanas here, and among them very important is Vasaso Ranjanam Chayat. Okay, so this is a very important Shakradhanush Pravam. Shakradhanush Pravam. So this term is also important. And here very important is Vasaso Ranjanam Chayat. So mark this as very important. Okay, Rakta Pitta Asatya Lakshana. Simply what they can do, they'll pick this term and they will give an exam. Okay, Vasaso Ranjanam Chayat. So this is a Lakshana. Okay, and they will give like Urdhva Rakta Pitta, Adhoga Rakta Pitta, or like Pitta dominant Rakta Pitta, like Vata dominant. So like this, something they can frame and they will confuse you. And option may not be with like Asatya Lakshana. Okay, so this is how they're going to create. And Viprakrishta Karana. So this is very important. The understanding regarding the because the understanding of the Sannikrishta and Viprakrishta Nidana is very particularly mentioned here. So that's why they're going to ask the exams. The Viprakrishta Karana, Rudrakopa, okay. And because of that one, it created the Ushnata, okay, during that phase, okay. The Dakshayajna and that time and Jara caused the Raktapita. So this understanding, and then regarding the Chikitsasana, from there, especially this understanding of the Samprapti, this term is very, very important. This is asked in the exam so many times. Tasya Ushmana Dravoho, Dravo Dhatur Dhatoho Dhatoho Prasechare. Okay, so the Drava Dhatu is going to cause the Praseka into the Drava Dhatu and it is going to increase in its quantity. Svidyata Tena Samruddhim Bhuyaha Tadadhigachati. So it is going to increase in its ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ರವ ಧಾತುಗಳದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಕ್ತ ಪಿತ್ತ, ಸೊ ಹೌ ದ ರಕ್ತ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿತ್ತ, ದ್ರವತ್ವ ಆಫ್ ದ ಪಿತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಗಂಧವರ್ಣಯೋ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗಂಧ ಅಂಡ್ ವರ್ಣ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ರಕ್ತ ಅಂಡ್ ಪಿತ್ತ, ಸೊ ರಕ್ತ ಪಿತ್ತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. And this understanding of Adisha, that thing very much important there. And very important here is Pittaja Rakta Pitta Lakshana. So this is also asked in the exams. Okay, this particular Lakshanas Mechakagara Dhumabham Anjanabham Gomutra Sanibham. Okay, so simply they will ask this English. Okay, so this Lakshanas of this Pittaja Rakta Pitta, they're going to ask in the similes. Okay, and then Rakta Pitta Gati, this Rakta Pitta Gati, Urdhvagati and Rakta Adhogati. And very importantly, the understanding of this Raktapita, Nasagata Raktapita, when it comes to Shalakya Tantra, you have got the Nasagata Raktapita, something like that. So that's also very important context. Okay, so Nasagata Raktapita. And Antikigati, so this also very important term, Raktapita Antikigati. So Sarvachidrebhyo Romokopepia. So the flow of the blood from the all the minute pores, minute channels, and also the hair follicles, Romokopepia. Okay, and Rakta Pitta Dosha Pradhanata, this one Urdhvaga Kapha Samsrushta, Adhoga Vada Samsrushta. And based on this, they are going to further guide the Chikitsa. Okay, so very particularly they are going to guide the Chikitsa. If Urdhvaga, what should be done? If Adhoga, what should be done? Okay, so this would be framed for very importantly statement based questions. Idella statement based questions frame ಮಾಡಬಹುದು. Okay, and Sajasata, this all these things.
regarding the assertion and reasoning and Chikita Sutra. So basically, beginning with the shloka Akshina Bala Mamsasya Raktapittam Yadashnata. So this is actually not the particularly the Chikita Sutra, but instead this is the Lakshanaka Chikitsa, or like Avastha based Chikitsa, when there is a profuse bleeding, and then uh, how to decide the stamana, whether the samana should be done or not. So this is the Avastika Chikitsa, even though this is also asked in the exams. Okay, so Amadosha, what should be done? Urdhvaga, Tarpana, Adhoga, Peya, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಊರ್ಧ್ವಗ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ವಿರೇಚನ, ಅಧೋಗ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ವಮನ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಗಹರಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕೋಷ್ಟ ಶುದ್ಧಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್? ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕೋಷ್ಟ ಶುದ್ಧಿ, ಊರ್ಧ್ವಗ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ತರ್ಪಣದಿ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಧೋಗ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಯಾವಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಊರ್ಧ್ವಗ ರಕ್ತಪಿತ್ತ, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕೋಷ್ಟ ಶುದ್ಧಿ ತರ್ಪಣದಿ ಪ್ರಯೋಗ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಅಧೋಗ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋಷ್ಟ ಶುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯೋಗ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ರಕ್ತಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಶೀತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಹಾರ. ಸೊ ವಿಹಾರವನ್ನು ಶೀತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ವಾಸಾಗೃತ ಮತ್ತು ಶತಾವರ್ಯಾಧಿಗೃತ. ಸೊ ವಾಸಾಗೃತ ಮತ್ತು ಶತಾವರ್ಯಾಧಿಗೃತ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಸಾಗೃತ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಶತಾವರ್ಯಾಧಿಗೃತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಕ್ ಮೂತ್ರಗತ ರಕ್ತಪಿತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂತ್ರಗತ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗುದಗತ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬಳಸಬೇಕು? ಶಾಲ್ಮಲ್ಯಾಧಿಗೃತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಮೇತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂತ್ರಗತ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶತಾವರ್ಯಾಧಿಗೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ, ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, next is Raktapitta Pratisheda. So from the Sushruta, we don't have pretty much difference of understanding. This is somewhat similar with the Charaka Samhita only. Okay, Charaka Samhita is similar ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪೂರ್ವರೂಪ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸದನಂ ಶೀತ ಕಾಮಿತ್ವಂ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಓಕೆ, ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಪೂರ್ವರೂಪದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಸಾಗತ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಅವಪೀಡನಸ್ಯ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಮೂತ್ರಾಶಯಗತ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಉತ್ತರಬಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಉತ್ತರಬಸ್ತಿ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚರಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶತಾವರ್ಯಾಧಿಗೃತ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬಸ್ತಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಕ್ತಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಾದಿಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ರಕ್ತಾರ್ಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಕಾಸ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಕಾಸ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಸ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಉಪದ್ರ ಆಫ್ ದ ರಕ್ತಪಿತ್ತ. ಅಂದರೆ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಕಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಧಿ ರಕ್ತಪಿತ್ತದ ಉಪದ್ರವವಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಗ್ಭಟ. ಅಂದರೆ ವಾಗ್ಭಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಊರ್ಧ್ವಗ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ತ ಕಷಾಯ ರಸ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ತಿಕ್ತ ಕಷಾಯ ರಸ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಶುಂಠಿ ಷಡಂಗಪಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಷಡಂಗಪಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಷಡಂಗಪಾನೀಯ. ಓಕೆ, ಷಡಂಗಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಷಡಂಗಪಾನದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಷಡಂಗಪಾನೀಯದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಧೋಗ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಮಧುರ ರಸ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಪಂಚಸಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಪಂಚಸಾರ ಪ್ರಯೋಗ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪಂಚಸಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಾಗ್ಭಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಊರ್ಧ್ವಗ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ತರ್ಪಣ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಧೋಗ ಪೇಯ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಮೂತ್ರ ಮಾರ್ಗಗತ ರಕ್ತಪಿತ್ತ. ಓಕೆ, ಮೂತ್ರ ಮಾರ್ಗಗತ ರಕ್ತಪಿತ್ತ, ಗುದ ಮಾರ್ಗಗತ ರಕ್ತಪಿತ್ತ. ಓಕೆ, ಗುದಾಗಮೆ ವಿಶೇಷಣೆ ಶೋಣಿತೆ ಬಸ್ತಿ ರೀಶತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಬಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಸ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಸ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾಸಾಗತ ರಕ್ತಪಿತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಪಿತ್ತ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಮತ್ತು ಶತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ರಕ್ತಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ, ರಕ್ತಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಶತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಬೌಟ್ ದ ರಕ್ತಪಿತ್ತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಗುಲ್ಮ. ಸೊ ಗುಲ್ಮ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ ಪಿಂಡಿತತ್ವಾದ ಗುಲ್ಮ ಇತ್ಯ ಬಿದಿಯತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ
ಗುಲ್ಮವನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಪರ್ಶೋಪಲಭ್ಯ ಪರಿಪಿಂಡಿತತ್ವ ಗುಲ್ಮ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಗುಲ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗುಲ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಗುಲ್ಮ ನಿಧಾನ. ಓಕೆ, ಗುಲ್ಮ ನಿಧಾನ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನಿಧಾನ ಸ್ವರದ ವಾತಜ ಗುಲ್ಮ, ಪಿತ್ತಜ ಗುಲ್ಮ, ಕಫಜ ಗುಲ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾತಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾತಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನವೋದಕ ಮತಿ ಮಾತ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಶಿತೋ ಪಿಬತಿ ನವೋದಕ ಮತಿ ಮಾತ್ರಂ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಸುವಾದಾಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಅನುದೀರ್ಣವ ಛರ್ದಿ ಮುದಿರ ಐತಿ ಅಂದರೆ ವಾಂತಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಾಂತಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೇ ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಬೆರಳಾಕಿ ಕೆದ್ರಕೊಂಡು ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ಅನುದೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಉದೀರ್ಣತೆ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದೋಷ ಉದೀರ್ಣ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದ ವಾಮಿಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಸ್ನೇಹ ಪೂರ್ವೇವ ವಮನ ವಿರೇಚನ ಪಿಬದೆ. ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ವಮನ ವಿರೇಚನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹನ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ನೇಹ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ರೂ ಸಹ ವಮನ ವಿರೇಚನ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಶೀತಮ್ಮ ವಿಶೇಷಣ ಅತಿ ಮಾತ್ರ ಅತಿಯಾದ ಶೀತ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಗುಲ್ಮ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾತಜ ಗುಲ್ಮ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಗೋನ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಕೋಟ್ ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಾತಾವೃತೆ ಸಂಭವತಿ ಗುಲ್ಮ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗುಲ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗುಲ್ಮ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾತದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ವಾತದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗುಲ್ಮ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗುಲ್ಮ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಓಕೆ, ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಾತಾವೃತೆ ಸಂಭವತಿ ಗುಲ್ಮ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಗೋನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಿವಸಾಂತೆ ಜ್ವರ್ಯತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರಕ್ತಜಗುಲ್ಮನೂ ಸಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ರಕ್ತಜಗುಲ್ಮನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಸಮಗರ್ಭಲಿಂಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಗರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ರಕ್ತಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಟ್ ದ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಸಿ ತದ ಆರ್ಧವಂ ಉಪರುದ್ಯಮಾನಂ ಕುಕ್ಷಿಮ ಅಭಿವರ್ಧಯತಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕುಕ್ಷಿವರ್ಧನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಾಸಿ ತದ ಆರ್ಧವಂ ಉಪರುದ್ಯಮಾನಂ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಆರ್ಧವ ಅರ್ಹುದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಚರಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಗುಲ್ಮ ಪುರುರೂಪ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೌಹಿತ್ಯಸ್ಯ ಅಸಹತ್ವಂ. ಓಕೆ, ಅತಿವೃತ್ತ ಪುರುಷತ. ಓಕೆ, ಪಾಕಕಲೆಯ ಅಯುಕ್ತಿಯ ಛರ್ದಿ ಉದ್ಗಾರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೂತ್ರ ಗುಲ್ಮೇಶು ಅತ್ಯಯಿಕೆ ಕರ್ಮಣಿ ವಾತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಣಯತ್. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚರಕ ನಿಧಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಗುಲ್ಮ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೇರ್ ಗೋನ್ ಟು ಕೋಟ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರತಂತ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯೂಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್. ಗುಲ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 ways. One as a ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಾಧಿ and second one as a paratantra ವ್ಯಾಧಿ. Okay, so this is very classically mentioned here, and the manifestation related with the ಸ್ಥಾನ ಸಂಶ್ರಯ, ಪಕ್ವಾಶಯ, ಪಿತ್ತ ಕಫಾಶಯವ. Okay, either the ಸ್ಥಾನ ಸಂಶ್ರಯ can happen in ಪಕ್ವಾಶಯ or the ಸ್ಥಾನ ಸಂಶ್ರಯ can happen in ಪಿತ್ತ ಕಫಾಶಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಕ್ವಾಶಯ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತ ಕಫಾಶಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರತಂತ್ರ. ಗುಲ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಾಧಿ, ಗುಲ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರತಂತ್ರ ವ್ಯಾಧಿ. ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಶೋಪಲಭ್ಯ ಪರಿಪಿಂಡಿತತ್ವ ಗುಲ್ಮ. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಶೋಪಲಭ್ಯ ಪರಿಪಿಂಡಿತ ಗುಲ್ಮ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಗುಲ್ಮಸ್ಥಾನ, ಗುಲ್ಮಸ್ಥಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಕ್ಷಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರಕ್ತಜ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಋತು ಅನಾಹಾರತಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಋತುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಋತುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿರೂಕ್ಷಣ ಹಿ ವೇಗ ವಿನಗ್ರಹ. ಓಕೆ, ಭಯ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಭಯ ಇಸ್ ಅ ಮಾನಸಿಕ ಭಾವ. ವಿರೂಕ್ಷಣ ಅತಿಯಾದ ರೂಕ್ಷಣ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವೋದು. ಓಕೆ, ವೇಗ ವಿನಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸಂಸ್ತಂಭನ. ಓಕೆ, ಉಲ್ಲೇಖನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ರಕ್ತಜ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಗರ್ಭಲಿಂಗಮ್. ಓಕೆ, ಸಮಗರ್ಭಲಿಂಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪಂದನ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಕ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಕ್ವ ಲಕ್ಷಣ, ಪಶ್ಚಮನ ಲಕ್ಷಣ, ಅಪಕ್ವ ಲಕ್ಷಣ, ಇದು ಸಹ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಪಶ್ಚಮನ ಗುಲ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೃತ್ಕ್ರೋಢ ಶೂನ್ಯತ. ಓಕೆ, ಬಾಹ್ಯ ಪಶ್ಚಮನ ಗುಲ್ಮ ಲಕ್ಷಣ, ಪಾರ್ಶ್ವ ನಿರ್ಗತಿ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ವ ಗುಲ್ಮ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಲ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಗುಲ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗೇನ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಂಶಯ. ಓಕೆ, ಊರ್ಧ್ವನಾಭಿ. ಓಕೆ, ಊರ್ಧ್ವನಾಭಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಊರ್ಧ್ವನಾಭಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಹಪಾನ ಮಾಡೋದು. ಪಕ್ವಾಶಯಗತ ಇದ್ದರೆ ಬಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಜಠರಾಶ್ರಿತ ಇದ್ದರೆ ಸ್ನೇಹಪಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸ್ನೇಹಪಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸ್ತಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಅವಾಸ್ತ ಬೇಸ್ಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಅವಾಸ್ತ ಬೇಸ್ಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿಶೇಷ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಅವಸ್ಥಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾಜಯಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆವಸ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಜೀರ್ಣ ಆವಸ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಹಣಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟು ತುಂಬ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆವಸ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾಜಯಕ್ಷ್ಮ. ಓಕೆ, ರಾಜಯಕ್ಷ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಹಣಿ ಮತ್ತು ರಾಜಯಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆವಸ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫರ್ದರ್. ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಕ್ಷಣ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಶ್ಚಮನ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪನಾಹ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪನಾಹವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪನಾಹವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ ದ ರಕ್ತಗುಲ್ಮ ಗರ್ಭಕಾಲ ವ್ಯತಿಕ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕಾಲ ವ್ಯತಿಕ್ರಮೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಮಾಸ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗರ್ಭಕಾಲ ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ ಮಂತ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕಾಲ ವ್ಯತಿಕ್ರಮೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹ ವಿರೇಚನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗುಲ್ಮ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾತ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ವಿರೇಚನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೂತ್ರಗಳು. ಓಕೆ, ವಾತಜ ಪಿತ್ತಜ ಕಫಜ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೂತ್ರಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಫಜ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ದಾಹ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುಲ್ಮಸ್ಯ ಅಂತೆ ದಾಹ ಕಫಜಸ್ಯ ಅಗ್ರೇ ಅಪನೀತ ರಕ್ತಸ್ಯ. ಸೊ ಕಫಜ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅಗ್ನಿಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕಾಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಾಸು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಫೆ ವಾತೆ ಜಿತ ಪ್ರಯ ಪಿತ್ತಂ ಶೋಣಿತಮೇವ ಇದು ಕುಪ್ಪಿತಿ ವಾತಸ ಕ್ರಿಯಮಾಣೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಇದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆದಾವಂತೆ ಚ ಮಧ್ಯೆ ಚ ಮಾರುತಂ ಪರಿರಕ್ಷಿತ, ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಆದಾವಂತೆ ಚ ಮಧ್ಯೆ ಚ ಮಾರುತಂ ಪರಿರಕ್ಷಿತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಮತ್ತು ಸ್ವೇಸ್ಥಾನೆ ಪ್ರಥಮಂ ಜಿತ್ವ ಸದ್ಯೋ ಗುಲ್ಮಮ ಪೋಹತಿ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದೇ ಅಗ್ನೋ ವರ್ಧತೆ ಗುಲ್ಮೋ ದೀಪ್ತೆ ಚ ಅಗ್ನೋ ಪ್ರಶಾಮ್ಯತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಧಿಯದು ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಸಿಂಟಮೆಟಲಜಿ ಅಥವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಗ್ನಿಂ ಸದಾ ರಕ್ಷೆ ನಿಧಾನ ನಿಜವಜೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಟಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಶಮ ಪ್ರಕೋಪೋ ದೂಷಣಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಗ್ನಿ ಸಂಶ್ರಿತವು ತಸ್ಮಾತ್ ಅಗ್ನಿಂ ಸದಾ ರಕ್ಷಿತ್ ನಿಧಾನ ನಿಜವಜೇತ್. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಹಣಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಉದರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಶಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಷ್ಠಗತ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಶಮ ಪ್ರಕೋಪೋ ದೋಷಣಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಗ್ನಿ ಸಂಶಿತ. ಓಕೆ, ತಸ್ಮಾತ್ ಅಗ್ನಿಂ ಸದಾ ರಕ್ಷೇತ್ ನಿಧಾನ ವರ್ಜೇತ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಮರಿಲೇಬಾರದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮರಿಬಾರದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಶಿಲಾಜಿತ್ ಪ್ರಯೋಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಜಿತ್ ಪ್ರಯೋಗ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮತ್ತು ಹಿಂಗು ಸವರ್ಶಲಾದಿಗೃತ ನೀವು ಮರಿಲೇಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಶಿಲಾಜಿತ್ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಲ್ಲಾತಕ ಕೃತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರ ಷಟ್ಫಲಕೃತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಷೀರ ಷಟ್ಫಲಕೃತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಂತಿ ಹರಿತಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ದಂತಿ ಹರಿತಿಕೆ, ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹರಿತಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಸ ಹರಿತಿಕೆ, ದಂತಿ ಹರಿತಿಕೆ, ಅಭಯಮಲಗಿ, ಹೀಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಹರಿತಿಕಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹರಿತಿಕಿ. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫಲ ಲೇಹ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹರಿತಿಕಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹರಿತಿಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹರಿತಿಕಿ ಹೋಲ್ ಫ್ರೂಟ್ನ ಹಾಕಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಹರಿತಿಕಿನ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫಲ ಲೇಹನ ತೊಗೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಥರ ದಂತಿ ಹರಿತಿಕಿ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಶುನ ಕ್ಷೀರ. ಅಗೇನ್ ದ ಕ್ಷೀರಪಾಕ. ಸೊ ಕ್ಷೀರಪಾಕ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಶೇಷ. ಲಶುನ ಕ್ಷೀರ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಶೇಷ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಶುನ ಕ್ಷೀರಪಾಕನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಶುನ ಕ್ಷೀರ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಶೇಷ. ಓಕೆ, ವಿಶೇಷ. ಇದ್ರ ವಿಶೇಷನ ಇವಾಗೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ತೈಲ ಪಂಚಕ. ಹಾಗೆ ತೈಲ ಪಂಚಕ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತೈಲ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತೈಲ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ತೈಲ ಪಂಚಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತೈಲ ಪಂಚಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬ್ಲಂಡರ್ ಆಗಿ 5 ತೈಲಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ತೈಲ ಪಂಚಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು 5 ತೈಲಗಳಿದೆ ಅಂತ ಬ್ಲಂಡರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ತೈಲ ಪಂಚಕ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 ತೈಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ತೈಲ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಗೋಮೂತ್ರ, ಅರುನಾಳ, ಯವಗ್ರಜ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ತೈಲ ಪಂಚಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 5 ತೈಲಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸುಶ್ರುತ ಗುಲ್ಮ ಪ್ರತಿಷೇಧ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆ ಗುಲ್ಮ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಸಹ ಹಾಗೆ ಇರೋದು, ಅದರಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಲಾಶ ಕ್ಷಾರ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಷಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಫ್ರಮ್ ದ ಗುಲ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಕ್ಷಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಫಜ ಗುಲ್ಮ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಷಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಪ್ಪಲ್ಯಾಧಿಘೃತ. ಓಕೆ, ಉತ್ತರ ಬಸ್ತಿ ವಿತ್ ಪಿಪ್ಪಲ್ಯಾಧಿಘೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪಲಾಶ ಕ್ಷಾರ. ಓಕೆ, ಪಲಾಶ ಕ್ಷಾರ ಸಿದ್ಧ ಸರ್ಪಿ, ಪಲಾಶ ಕ್ಷಾರ ಸಿದ್ಧ ಸರ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೇದ. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವೇದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣ ಫಾರ್ ದ ಕಫಜ ಗುಲ್ಮ. ಓಕೆ, ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಫಜ ಗುಲ್ಮ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಫಜ ಗುಲ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕುಂಭಿ ಸ್ವೇದ, ಪಿಂಡ ಸ್ವೇದ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ರಂಸನ ಪ್ರಯೋಗ, ವಿಮ್ಲಾಪನ. ಸೊ ವಿಮ್ಲಾಪನ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿಮ್ಲಾಪನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಗುಲ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಪಿತ ಅನಿಲ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಗೂಢ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಆಥರ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗುಲ್ಮ ಉಪದ್ರವ ಶೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುಲ್ಮದ ಉಪದ್ರವ ಶೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರು ಸಂಹಿತ ಗುಲ್ಮ ಉಪದ್ರವ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಮ ಉಪದ್ರವ ಶೂಲ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ದಧಿಕಘೃತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೇ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಷಡಂಗಘೃತ ಅಂತ ಇದೆ. ಷಡಂಗಘೃತ ವಾತಜ ಗುಲ್ಮ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಈ ಥರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಈ ಥರದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಏನು ಒನ್ ಲೈನರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳೋದು. ಮತ್ತು ದಧಿಕಘೃತ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ದಧಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಧಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ದಧಿಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಧಿಕಘೃತ ಏನಂತಂದರೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಧಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಿಶೇಷ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ದಧಿಯೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ದಧಿಯೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಧಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ತೈಲಗಳು, ದಧಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಘೃತಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳು. ಸೊ ಇದೇ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಶೂಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೂಲ. ಓಕೆ, ಶೂಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಶೂಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಋಶೂಲ, ಬಸಶೂಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಶೂಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶೂಲ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಧವನಿಧನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಶೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಟ್ ಈ ಸುಶ್ರುತದ ಶೂಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ.
ಸೊ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಧೃತಿ ವೃದ್ಧಿ ಗುಲ್ಮ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಧೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೃದ್ಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗುಲ್ಮ. ಓಕೆ, ವಿಧೃತಿ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಮ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಶೋಥ. ಓಕೆ, ಶೋಥದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೂರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪಿಂಡಿತತ್ವಾದ ಅಮೂರ್ತೋಪಿ ಮೂರ್ತತ್ವ ಸಂಶ್ರಿತ ಗುಲ್ಮ ಜೊತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅನಾಹ. ಸೊ ಅನಾಹನ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅನಾಹ, ಅಷ್ಠೀಲ, ತೂನಿ, ಪ್ರತಿತೂನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅನಾಹ, ಅಷ್ಠೀಲ, ತೂನಿ, ಪ್ರತಿತೂನಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರುತ ನಿಧಾನ. ಓಕೆ, ಸುಶ್ರುತ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಲ್ಮ ಪುರುರೂಪ, ಉದ್ಗಾರ ಬಾಹುಲ್ಯ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉದ್ಗಾರ ಬಾಹುಲ್ಯ, ಪುರುಷ ಬಂಧ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಅಂತರ ವಿಕೋಜನ. ಇದು ಸಹ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗುಲ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಸ್ತಿಕರ್ಮ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಿಧಾನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಸ್ತಿಕರ್ಮ ಇಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಾರ್ ದ ಗುಲ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಾತಾದೃತೆ ಸಂಭವತಿ ಗುಲ್ಮ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಸ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗುಲ್ಮ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾತ. ಓಕೆ, ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಾತಾದೃತೆ ಸಂಭವತಿ ಗುಲ್ಮ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎರಡನೇ ತೈಲ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಕಫಾನುಬಂಧ ವಾತಜ ಗುಲ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಎರಡನೇತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಡೋದು, ಪಿತ್ತಾನುಬಂಧ ವಾತಜ ಗುಲ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಎರಡನೇತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಲೆವೆಲ್ 5 ಲೆವೆಲ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸು. ಅವಸ್ಥಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾತಜ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತೈಲ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾತಾನುಬಂಧ, ಕಫಾನುಬಂಧ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗುಲ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಗುಲ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಗುಲ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರತಂತ್ರ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಗುಲ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಗುಲ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರತಂತ್ರ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಈ ಎರಡೂ ಸಹ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಲೈಕ್ ಅವಸ್ಥಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಸ್ಥಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿತ್ತಜ ಗುಲ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿರೇಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿರೇಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ರಂಸನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ರಂಸನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಕಂಪಿಲಕದಿಂದ ಸ್ರಂಸನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪಿಲಕ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪಿಲಕ. ಕಂಪಿಲಕ ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಕಂಪಿಲಕ ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಕಂಪಿಲಕ ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪಿಲಕ ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್? ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಂಪಿಲಕ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಪಿಲಕ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪಿಲಕ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್? Is it Phalaraja? Kampilaka Phalaraja? Yes or no? Kampilaka Phalaraja. Yes, good. Okay. So Phalaraja. So they're going to explain here the different modalities. How the ಸ್ರಂಸನ should be done. Okay. ದ್ರಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ್ರಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಂಪಿಲಕನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಪಿತ್ತಜ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ರಂಸನ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಲಾತಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪಿಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತ್ರಿವೃತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಂತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀರಿನಿ ಇದು ಏನು ಸ್ನೂಹಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಪಿತ್ತಜ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಲಕವನ್ನು ಮಧುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಹಾಗೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ತಿಕ್ತ ಸರ್ಪಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ, ವಾಸಘೃತನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಜೀವನೀಯ ಗಣಸಿದ್ಧ ಘೃತನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗುಲ್ಮ ಶಮನ. ಅಂದರೆ ಏನು ಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾತ ಪ್ರಕೋಪ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಾತ ಪ್ರಕೋಪ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾಂಗಲ ಮಾಂಸರಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಪಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶನಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಪಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಲ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಪಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಶಮನ ಸರ್ಪಿ ಕುಡಿ, ಡೈಲಿ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ 2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಡೈಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಫಜ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಮನ ಈ ಥರ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗ್ನಿಕರ್ಮ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಘಟಿಯಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ, ಘಟಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗ, ಸೊ ಹೇಗೆ ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಗ್ನಿಕರ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ, ಸೊ ಇನ್ ಗುಲ್ಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಫ ಪ್ರಧಾನ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಶ್ಮರಿ ಗೃಹಿಣಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ಷಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸವರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಗ. ಸೊ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆಸವರಿಷ್ಠ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಗಶೋಧನ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಗಶುದ್ಧಾರ್ಥಂ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಗಶುದ್ಧಾರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿಕರ್ಮ. ಸೊ ಅಗ್ನಿಕರ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ರಕ್ತಜ ಗುಲ್ಮದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೆಂತ ಇದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ರಕ್ತಜ ಗುಲ್ಮ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಧಿಕಘೃತ ಅಂತ ಇದೆ, ಶಾರ್ದೂಲ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ದೂಲ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಇದೆ, ಭಲ್ಲಾತಕ ಘೃತ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ ಶಾರ್ದೂಲ ಚೂರ್ಣ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಭಲ್ಲಾತಕ ಘೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಿನ್ನಾಮೂಲ ವಿದಾಹಿ ಅಂತೆ ನ ಗುಲ್ಮ ಯಾಂತಿ ಚಕ್ಷೇಮ್. ಅಂದರೆ ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ರಕ್ತಂ ಹಿ ಬೆಂಬ್ಲತಾಮಿ ಅತಿ ತಚ್ಚ ನಾಸ್ತಿ ರೂಪ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸ್ತಿಕರ್ಮ ಪರಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಗುಲ್ಮಗ್ನಂ ತದ್ದಿ ಮಾರುತಂ. ಓಕೆ, ಸ್ವಸ್ಥಾನೇ ಪ್ರಥಮಂ ಜಿತ್ವ ಸದ್ಯೋ ಗುಲ್ಮಂ ಅಪೋಹತಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನೇ ಪ್ರಥಮಂ ಜಿತ್ವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ವತ್ರ ಗುಲ್ಮೆ ಪ್ರಥಮಂ ಸ್ನೇಹ ಸ್ವೇದೋಪಪಾದಿದೆ ಯಾ ಕ್ರಿಯಾ ಕ್ರಿಯತೆ ಯಾತಿ ಸಾ ಸಿದ್ಧಿಂ ನ ವಿರುಕ್ಷಿತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿರುಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನ ವಿರುಕ್ಷಿತೆ, ವಿರುಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Then we have the Prameha. Prameha understanding very specifically we mentioned, we had the understanding from the Sushruta. ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮೇಹವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮೇಹದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಪ್ರಮೇಹ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಫಜ ಪ್ರಮೇಹ ಸಾಧ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವರೂಪಗಳು, ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವರೂಪ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಶೇಷ. ಓಕೆ, ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ದೋಷ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ದೂಷ ವಿಶೇಷ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೋಷ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಶೇಷಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾನು ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಬರೀ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು. ಮಂದಂ ಅವೇಗಂ. ಓಕೆ, ಮಂದಂ ಅವೇಗಂ ಅಂತ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಅತ್ಯರ್ಥ ಮಧುರಂ ಶೀತಮತ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಸಿ ವರ್ಣ ಮಜಸ್ರಂ. ಓಕೆ, ಕಾಲಮೇಹ. ಚಾಶ ಪಕ್ಷ ನಿಭಂ. ಓಕೆ, ನೀಲಮೇಹ. ಓಕೆ, ಲವಣ ಉಷ್ಣ ರಕ್ತಮೇಹ. ಕಟುಕ. ಓಕೆ, ಮಂಜಿಷ್ಠೋದಕ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಷಾರ ಆಮ್ಲ, ಲವಣ. ಓಕೆ, ಕಟು. ಓಕೆ, ವಿಸ್ರ ಉಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಥರ ಗುಣಗಳಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮೇಹದಲ್ಲಿ, ಪಿತ್ತಜ ಪ್ರಮೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಕಷಾಯ ಮಧುರಂ ಪಾಂಡುಂ ವೃಕ್ಷಂ ಮೇಹತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಷಾಯ ಮಧುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಷಾಯ ಮಧುರ ಪಾಂಡುಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಮೇಹ ಪೂರ್ವರೂಪ ಇದು ಸಹ ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸಹ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪದೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಜಟಿಲಿ ಭಾವಂ ಕೇಶೇಶು. ಓಕೆ, ಕರಪಾದಯೋ ಸುಪ್ತದ ದಾಹ. ಓಕೆ, ಮಲಂ ಕಾಯೆ. ಓಕೆ, ಕಾಯಚಿದ್ರೇಶು ಉಪದೇಹ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಮೂತ್ರೇಚ ಮೂತ್ರದೋಷಂ, ವಿಶ್ರಂ ಶರೀರ ಗಂಧಂ, ನಿದ್ರಾತಂದ್ರಾಚ ಸರ್ವಕಾಲಂ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ನಿದ್ರಾತಂದ್ರಾಚ ಸರ್ವಕಾಲಂ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಸ್ ಪೂರ್ವರೂಪ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಾಗಲ್ಲ. ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೇಹ ಉಪದ್ರವ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮೇಹ ಅಲರ್ಜಿ ಅದು ಉಪದ್ರವ. ಪ್ರಮೇಹ ಪಿಡಕ ಆಗಿಂದ ಪ್ರಮೇಹ ಪಿಡಕ. ಓಕೆ, ಚರಕ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ 2 ಶ್ಲೋಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೇಹ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀಡದ್ರುಮಮಿವ ಅಂಡಜಃ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈ ಸಿಮಿಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಚಂಕ್ರಮಣ ದ್ವಿಷಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ಸು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ಸು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಪ್ರಮೇಹ ವ್ಯಾಧಿ ಬೇಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಂದೋತ್ಸಾಹಂ ಅತಿಸ್ಥೂಲಂ ಅತಿಸ್ನಿಗ್ಧ ಮಹಾಶನಂ. ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಪ್ರಮೇಹ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂದ ಉತ್ಸಾಹ, ಅತಿಸ್ಥೂಲ, ಅತಿಸ್ನಿಗ್ಧ, ಮಹಾಶನ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಬೇಕರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು. ಓಕೆ, ಮೈದಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಅತಿ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಫ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸ್ಥೂಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅತಿ ಸ್ಥೂಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಮೇಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಾಯೋದು 100% ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಮೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ
ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲವಣಮೇಹ ಫೇನಮೇಹ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರುತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲವಣಮೇಹ ಮತ್ತು ಫೇನಮೇಹ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶುಕ್ಲಮೇಹವನ್ನು ಪಿಷ್ಟಮೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶುಕ್ಲಮೇಹವನ್ನು ಪಿಷ್ಟಮೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮ್ಲಮೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮ್ಲಮೇಹ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾಲಮೇಹ ಇದೆ, ಕಾಲಮೇಹ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಲಮೇಹ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶೀತಮೇಹ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಆಲಾಳಮೇಹ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಮಗೆ ಲವಣಮೇಹ ಮತ್ತು ಫೇನಮೇಹ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ನಿಧಾನ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಧಾನ, ಆಸೆ ಸುಖ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಖ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಮೇಹ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೂಷ. ಓಕೆ, ದೂಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಕ್ರಿಯತ್ವ ಅಥವಾ ವಿಷಮಕ್ರಿಯತ್ವ ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಯತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು. ಸಾಧ್ಯ, ಓಕೆ, ಯಾಕೆ, ಕಾರಣ ಏನು, ಓಕೆ, ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಮೇಹ ದೋಷ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋಷದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿ ಧಾತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೇಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಗೇನ್ ಪ್ರಮೇಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಷಾರೋಪಮ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಹ ಪುರುರೂಪ. ಓಕೆ, ಕೇಶನ ಖಾತಿರುದ್ದಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಸುಶ್ರುತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೇಶನಾಂನ ಖಾನಂ ಚಾತಿರುದ್ದಿ. ಓಕೆ, ಕೇಶನಾಂನ ಖಾನಂ ಚಾತಿರುದ್ದಿ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕೇಶ ನಕಾತಿರುದ್ದಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕೇಶನಾಂನ ಖಾನಂ ಚ ಅಭಿವರ್ಧನಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಕೇಶ ನಕಾತಿರುದ್ದಿ ಅಂತ ಪ್ರಮೇಹದಲ್ಲಿದೆ, ಕೇಶನಾಂ ನಖಾನಾಂ ಚ ಅಭಿವರ್ಧನಂ ಅಂತ ರಾಜಾಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಘನಾಂಗತ, ಶಿಥಿಲಾಂಗತ. ಓಕೆ, ಶಿಥಿಲಾಂಗತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಿಥಿಲಾಂಗತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಶಿಥಿಲತಾ. ಓಕೆ, ಶರೀರ ಶೈಥಿಲ್ಯ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೂತ್ರ. ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೂತ್ರ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಮೇಹಿ ಬಲವಾನಿ ಹೇಗ ಕೃಷಸದೇಕ ಪರಿದುರ್ಬಲಶ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಮೇಹಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ ಪ್ರಮೇಹಿ ಅಂತ ಎರಡು ಥರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಪ್ರಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಎರಡು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಮೇಹಿ ಅಂತ, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೃಷ ಪ್ರಮೇಹಿ ಅಂತ. ಸ್ಥೂಲ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫರ್ದರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ನಿಗ್ಧಸ ಯೋಗ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜ ಕಲ್ಪೋಪದಿಷ್ಟ ಮಲಶೋಧನಯ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಥೂಲ ಇರ್ತಾನೆ, ಸ್ಥೂಲ ಇದ್ದ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲಶೋಧನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಶೋಧನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ, ಕಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಹಕ್ಕೆ ಶೋಧನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೆಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅನಾಗತ ವೇಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೋಪದಿಷ್ಟ ಮಲಶೋಧನಾಯ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಲಶೋಧನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೇಳೋದು. ಕಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಹನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪಿ ಜಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್. ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ಜಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ತಥ ಊರ್ಧ್ವ ಮದಶ್ಚ ಮಲಯಪನೀತೆ ಮೇಹೇಶು ಸಂತರ್ಪಣಮೇವ ಕಾರ್ಯಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಶೋಧನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂತರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಶೋಧನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ದ ಮಲಯಪನೀತೆ ಸಂತರ್ಪಣಮೇವ ಕಾರ್ಯಂ. ಅಂದರೆ ಸಂತರ್ಪಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತರ್ಪಣಜನ್ಯ ಕಫಜದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸು ರಕ್ತಪಿತ್ತ. ಸೊ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಹ. ಸೊ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಹನ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಸಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಕ್ತಪಿತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾತ ಪ್ರಮೇಹ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೀಜ ದೋಷದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕುಲಜ ವಿಕಾರದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮೇಹದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಬೀಜ ದೋಷದಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಕುಲಜ ವಿಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಾತ ಪ್ರಮೇಹ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಸವ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಲ್ಪ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಮೇಹ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರುತ. ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಶ್ರುತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮೇಹ ಪೀಡಕ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೇಹ ಪೀಡಕ, ಓಕೆ, ಪ್ರಮೇಹ ಪೀಡಕ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆವರಣಜನ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೇಹ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಧುಮೇಹ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆವರಣಜನ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಕಿಯಂತ ಶಿರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೇಹ ಪೀಡಕದೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆವರಣಜನ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಧುಮೇಹ. ಆವರಣಜನ್ಯದಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎರಡು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆವರಣಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಧಾತುಕ್ಷಯಜನ್ಯ ಅಂತ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಮೇಹ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಮೇಹ, ಮಧುಮೇಹ ಅಂತಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಎರಡು ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಧಾತುಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆವರಣಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಹ ಪೀಡಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಮೇಹ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸುಶ್ರುತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಓಕೆ, ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೇಹ ಪೀಡಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫ್ರಮ್ ಸುಶ್ರುತ. ಅಂದರೆ ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 3 ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೇಹ ಪೀಡಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್, ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್? ದಿಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇಸ್ ಇಟ್